السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو 2021 کے ڈراموں پر مبنی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ستم کی۔ یہ ڈرامہ 2021 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا رضوان احمد نے اور کامران اکبر نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں محمد اسامہ، نوال سید، مومل خالد، سعد قریشی اور لیلا واسطی شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ستم کی کہانی 3 افراد فریحہ، عاشی اور شایان کے گرد گھوم رہی ہے۔ شایان اور عاشی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے شایان کو عاشی کو چھوڑنا پڑا اور بہن کی نند فریحہ سے شادی کر لی۔ فریحہ خود پرست اور خود غرض لڑکی ہے جو اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھتی۔ اسے وٹے سٹے کی شادی کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے اور شایان کی بہن کی زندگی میں بھی مصیبت لانے کا سبب بنتی ہے، جبکہ شایان عاشی سے چھپ کر شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل آزمائش، یہ ڈرامہ 2021 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو سمینہ اجاز نے تحریر کیا اور فجر رضا نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فہد شیخ، وشما گل، کنزہ ہاشمی اور لیلا واسطی شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ، سوتیلے باپ اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ دونوں سوتیلی بہنوں نے اس کے ساتھ وہی روایتی سلوک کیا۔ بڑی بہن کچھ زیادہ ہی ماں بیٹی سے بیزار رہتی تھی اور اس کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ اتفاق سے اس کی شادی جس لڑکے سے ہوتی ہے وہ کنزہ ہاشمی کو پسند کرتا تھا۔ ڈرامہ سیریل مجھے ودا کر، یہ ڈرامہ 2021 کا سوپ سیریل تھا جو ہٹ ہوا۔ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے اس ڈرامے کو سمرہ بخاری نے اور عبداللہ سیجا نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں منیب بٹ، مدیحہ امام، صبور علی شبیر جان اور صبا حمید شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ گھریلو سیاست اور لڑکیوں کے سسرال کے بعد ہونے والی مشکلات پر مبنی تھا۔ یہ دو دوست ردا اور سعدیہ کی کہانی ہے کہ ان کی شادی سے پہلے کے خواب کس طرح سسرال جانے کے بعد چکنا چور ہوئے۔ ردا جو شادی کے بعد باہر ملک جانے کا خواب بھول کر سسرال والوں کا دل جیتنے میں لگی رہی، مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس ڈرامے میں بہت خوبصورت پیغام بھی موجود تھا اور شبیر جان کی زبردست ایکٹنگ نے ڈرامے میں جان ڈال دی۔ ڈرامہ سیریل یار نہ بچھڑے، یہ فی الحال ختم ہونے والا ہم ٹی وی کا سوپ سیریل تھا۔ اس ڈرامے کو عظمیٰ افتخار اور فرقان اللہ ساحر نے تحریر کیا اور محسن طلعت نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں نور الحسن، زینب شبیر، عدنان شاہ ٹیپو، زین بیگ، حماد فاروقی اور زالِ سرحدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی اظہر، پلوشہ اور فضا کے درمیان گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اظہر پلوشہ سے محبت کرتا ہے، جبکہ سمی سے پلوشہ کی منگنی ہو گئی، مگر ایک دن وہ اس کے گھر جاتا ہے اور غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب اظہر اس کو بچا کر نکاح کر لیتا ہے۔ پلوشہ کا باپ ایک لالچی انسان ہے جو پیسوں کی لالچ میں سمی سے پلوشہ کی منگنی کروا دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب اظہر پلوشہ کو نکاح کر کے لایا تو اس کی بہن فضا کا رشتہ ٹوٹ گیا جو وٹے سٹے کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ اس غم کی وجہ سے فضا پلوشہ کو کبھی اپنا نہیں سکی، جبکہ پلوشہ اپنے حسن و سلوک سے اظہر کی ماں کا دل جیت لیتی ہے۔ اس ڈرامے میں اظہر اور پلوشہ کی بڑھتی ہوئی محبت بھی دکھائی۔ پلوشہ کو اس سے نفرت تھی جو بعد میں محبت میں بدل گئی۔ ڈرامہ سیریل یوں تو ہے پیار بہت، یہ ڈرامہ مشہور جوڑی عفان وحید اور ہیرا مانی کی کہانی پر مبنی ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اور اختتام کی جانب ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عالیہ بخاری نے اور کاشف سلیم نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں ہیرا مانی، عفان وحید، جاوید شیخ، نادیہ حسین، کومل رضوی اور مریم رضا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں آئمہ کو نوجوان پرجوش لڑکی کے طور پر دکھایا جو وکالت کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہے اور اپنی ماں اور چھوٹی بہن ناجیہ کے ساتھ رہتی ہے جو کہ نادان اور غیر ذمہ دار ہے۔ آئمہ اور اس کا کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن زین گلوکار بننے کی خواہش رکھتا ہے اور آئمہ کو لگتا ہے کہ وہ غلط پروفیشن میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔
दूसरी जानिब आयमा के वालिद मोहसिन को दिखाया है, जिसने रूही से शादी की और बरसों पहले आयमा की वालदा को तन्हा कर दिया था। मोहसिन की एक बेटी भी है जिसका नाम सोनिया है और इसको भी मौसीकी से दिलचस्पी है, जिसकी वजह से वो जैन से मिली और इससे मोहब्बत कर बैठी। इसकी माँ रूही को जैन बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो गरीब है और इसके पास कुछ नहीं है। जैन की गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए आयमा इसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जबकि जैन लाहौर शिफ्ट हो जाता है और आयमा से बेपनाह मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब आयमा की बहन नाजिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बड़ा नुकसान उठाती है। ड्रामा सीरियल बेचारी कुत्सिया। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ, जिसे तहरीर किया इरफान अहमद शम्स ने और हिदायत दी इरफान असलम ने, जबकि मरकज़ी किरदारों में फातिमा आफंदी, बिलाल कुरैशी और मोमल खालिद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो गरीब और रिक्शे वाले की बेटी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मगर वो अपना बैकग्राउंड बताने से शर्म महसूस करती है और झूठ कहती है। दूसरी जानिब इब्राहिम और अनाया का ताल्लुक़ अपर क्लास से है और अनाया इब्राहिम को पसंद करती है, मगर इब्राहिम इसे सिर्फ अपना दोस्त समझता है और इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता कुत्सिया में दिलचस्पी लेना शुरू करता है, जो इनाया को बहुत बुरा लगा और इसने कुत्सिया की सच्चाई मालूम की और वो सबके सामने इसकी बेइज्जती करवाने में कामयाब हुई। मगर इब्राहिम इसका सच जानकर पीछे नहीं हटा बल्कि मज़ीद करीब आ गया। दूसरी जानिब कुत्सिया की माँ इब्राहिम के घर काम करती है और इनकी बीमारी के दौरान कुत्सिया को जाना पड़ा और इब्राहिम का घर देखकर वो चौंक गई। इनाया की बहुत कोशिश के बाद भी कुत्सिया इब्राहिम की शादी हो जाती है, मगर वो अपने मंसूबे को जारी रखती है और इब्राहिम की माँ और बहन के साथ मिलकर दोनों की शादी को नाकाम बनाने की कोशिश करती है। ड्रामा सीरियल लापता। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे शुरू में तनकीद का सामना था, मगर वक्त के साथ साथ लोगों में खासा मकबूल हुआ और पसंद किया गया। इस ड्रामे को तहरीर किया खिज़र इदरीस ने और हिदायत भी खिज़र इदरीस ने खुद दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सारा खान, आयशा खान, अली रहमान और गौहर रशीद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो लड़कियों फलक और गेती के गिर्द घूम रही है। फलक एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है जो टेनिस खेलना भी पसंद करती है, जबकि गेती टिकटॉक बनाती है और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि चालाक और काफ़ी लड़कों से दोस्ती भी रख चुकी है। तीसरा किरदार इस ड्रामे में शम्स का था, जो गेती और फलक का कज़न है और एक गलती की वजह से वो जेल में चला जाता है, जबकि घर वाले इसे लापता समझते हैं। शम्स और फलक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनकी शादी होने वाली थी जब शिमा गायब हुआ। फलक इसके इंतज़ार में काफ़ी साल शादी नहीं करती, मगर बिलाखिर दानियाल से इसकी शादी हो जाती है, जो एक नफ्सियाती मरीज़ और तशद्दुद करने वाला मर्द है। फलक इससे जान बचाकर घर वापस आ जाती है, जहां शम्स भी काफ़ी साल बाद घर आ चुका है और अब गेती सबसे मायूस होकर शम्स के पीछे पड़ जाती है और ख़ानदान की तरफ से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। इनकी शादी से पहले फलक दानियाल के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चली जाती है, फिर शम्स इसको वहाँ से निकालने में इसका भरपूर साथ देता है। ड्रामा सीरियल वफा बेमोल। ये ड्रामा हम टीवी से सोप सीरियल की सूरत में नशर किया जा रहा है, जिसे तहरीर किया नुसरत सामान ने और मीर सिकंदर ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में बहरोज़ सब्ज़वारी, अली अब्बास, ज़ैनब कयूम, फजीला काजी, कोमल मीर और सकीना खान शामिल हैं। वफा बेमोल की कहानी एक ख़ानदान के गिर्द घूम रही है जो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और असूल के सख्त हैं। ऐसे में लाडो से पली नादान छोटी लड़की हानिया इस घर की बहू बनी तो ये असूल इस पर भारी पड़े। इसका फ़ायदा उठाते हुए हानिया, जो शौहर रज़ा की चची हानिया और शहीर, जो रज़ा का छोटा भाई है, इस पर इल्ज़ाम लगाकर बाहर कर देती है और रज़ा की शादी अपने बेटे से करवा देती है। रिवायती कहानी कुछ इस मुख्तलिफ अंदाज से दिखाई गई कि आज ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर है। ड्रामा सीरियल मेरे अपने। ये ड्रामा भी सोप सीरियल है जो ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में हाजरा यामीन, अली अब्बास, उसामा खान और ज़ैनब शब्बीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी वट्टा सट्टा शादी पर मबनी है, जहां नेहा की शादी अपने अमीर कज़न उमर से हुई है और दूसरी तरफ रज़ा की बहन रिमशा की शादी नेहा के भाई हमज़ा से हुई, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। नेहा का बाप लालची है, जिसकी वजह से रिमशा को मुश्किलात का सामना है, जबकि नेहा शुमाइला की वजह से परेशान है, जो उमर की कज़न और भाभी हैं।
اپنی بہن مریم کی شادی عمر سے کرنا چاہتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن، اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم نے تحریر کیا اور اسامہ رضا نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی اور اشنا شاہ سمیع خان شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے ٹاپ 10 ڈراموں کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔